के बोलो हालेलुया, हालेलुया। सो फिर तो एक और बार आई हुई संगत नूं और सबना नूं दूरों नेड़ियों पहुँचे हर एक नूं मेरे वालों एक बार फिर जय मसीह दी। खुदा तुहानूं बहुत आशीष देवे और आए दा फल बहुत आए तुहानूं देवे। और इस महीने दे विच जो पहला ऐतवार है जिस वल आपां खुदा दे सन्मुख भज के आए हाँ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਨਿਕਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਪੱਤਰੀ ਅਧਿਆਇ 6 ਦੇ 11 ਤੇ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਂਗੇ। 6 ਉਸਦਾ 11 ਅਤੇ 12 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀ पर तू हे परमेश्वर दिया बंदिया इन्हां गल्लां तो भज अते धर्म भगती नेचा प्रेम धीरज नरमाई दे मगर लगा रहू। नेचा दी लड़ाई चंगी लड़ाई लड़ संदीपक जीवन नू फड़ जिहदे लई तू सद्या गया अते ते बहुतियां गवाहां दे अगे पक्का करार कीता सी। आमीन। सो कुछ गल्लां दे वल ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਭਗਤੀ ਨੇਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧੀਰਜ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਰਹਿ ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कुछ गल्लां जिस दे वल लगे रहन दी एक सलाह एक खुदा दे दास दे वल्लों कलीसिया नूं दित्ती जा रही है। और अगाहां और भी कह रहा नेचा दी चंगी लड़ाई लड़ सदीपक जीवन नूं फड़ जिहदे लई तू सद्दिया गया। हालेलुया। सो तुसी और मैं किहदे लई सद्दे गए आ? बोलो जी किहदे लई सद्दे गए आ? साडे तक तां कोई सद्दा पत्र भी नहीं सी पहुंचिया। किहदी गल करदे हो? गल ओदी करदा खुदा ने तुहानूं मैनूं चुनिया है और ओदे खदमां दे विच हुण नहीं शुरू तो जो ओदे वल या ओदे लड़ लगे होए आ ओदे चरनां दे विच हाजिर रहिंदे आ। किस काम दे लई उहने चुनिया है? किस काम दे लई? महिमा दे लई चुनिया। उस तो अलावा महिमा करन दा फायदा फिर अगे की कुछ है? किहदे वल जा रहे हैं? किहदे वल एक व्यक्ति जिंदगी दे विच भजदा है। ठीक है, एक व्यक्ति हर एक, क्योंकि उरे वो एक गल कह रहा है कि जिस वल तू भजदा रह रहा वो किसी कम दा नहीं है। इस कारण कुछ गल्लां नूं इस तो पिछे वचन पढ़िए कुछ कह रहा कि इन्हां गल्लां नूं छड्ड देईए पर तू है परमेश्वर दिया बंदिया इन्हां गल्लां तो भज अते धर्म भगती नेचा प्रेम धीरज नरमाई दे मगर लगा रह। हालेलुया। कुछ गल्लां दे वल लगन दी गल करदा है और कुछ गल्लां नूं छड्डण दी गल करदा है। राइट। जिसनों छड्डना वो हर एक दी जिंदगी दे विच अलग अलग है। ठीक है, मैं किसी नूं कहाँ इस प्रकार कहाँ भाई तुहाडे अंदर मतलब खुल मिला के सबना नूं कहाँ तुहाडे अंदर ये कमी है तुसी की कर दो छड्ड दिओ ते तुसी सोचोगे इहो जिहा कोई बंदा अपने विचकार नहीं है। हो सकदा कमियां हर एक दे विच हो पर हर कोई अपने अपने उन्हां कमियां नूं छड्डे पर उस वल जाण दी गल कर रहा है। कुछ गल्लां ने जिस दे लई तुसी और मैं चुने गए हाँ। किहड़े किस दे वल? जिहदे लई तू सद्दिया गया है। किहदे लई सद्दिया गया है? किहदे लई सद्दिया गया?
सदीपक बोलो की है, सारे सारे बोलना है की किदे वल, सदीपक जीवन वो है की है। सदीपक जीवन का की मतलब है, वचन दे विच ये लिखिया है कि हो सकता है उम्र का वाधा 60-70 और बहुत आए दे बल दे कारण हो सकता है एक व्यक्ति किते तक पहुंचे, 80 तक पहुंच सकते। जबूर दे विच लिखिया, पर हर एक इंसान का एक हद है, उस तो वो की नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है। कुछ कुछ हैगे ने जो 90 भी पार कर चुके ने, जेड़े 90 पार कर चुके ने उन्हां वल लोकां दी की सोच है, चिंता है, की चिंता है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੜੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 90 ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। बल चाहे जिन्ना भी हो, पर एक गल याद रखो, खुदा दे दिते हुए समा है ना, उसनों कोई पार भी नहीं कर सकता है, उस तो पहला भी नहीं जा सकता है। सो जो भी है खुदा दी मर्जी है जिस अनुसार। और याद रखो जेड़ियां गल्लां दे वल तुसी लगे रह रहे हो है ना, वो इधरलियां गल्लां ने। कहता भाई हुण समा आ चुका है, आपां थोड़ा उस वल लगे रहिए जो तुहानू किते पहुंचा सके, किते पहुंचा सके, सदीपक जीवन दे लिए पहुंचा सके। और एदा कोई गारंटी नहीं है कि कदों किदा समा आ जावे। आज जो दीदी गवाही दे रही सीगी कि उरों वो गए हुए सी, ठीक है। और एक है दुख दी गल है, भाई विक्की जो अपने विचकार है गए, विक्की दी भैन है जो अपने विचकार इस तो पहले आके भी गए। भैनां 2 आए सी उस टाइम, शायद 2 लोग आए सी, उरे रहंदे सीगे, उन्हां लई प्रार्थना हुई, वो ठीक होके बिल्कुल ठीक होके गए। इस तो बाद जदों वो ठीक होए खुदा दे सन्मुख लगे रहंदे सी, खुदा दे कदमां दे विच जुड़े, मतलब उधर चर्च जान लगे, चर्च दे विच जाना शुरू होया। बड़ी दुख दी गल है, अचानक फोन आया सी कि उस भैन दी जो उरे आके गए, जो कि बपतिस्मा भी लेके खुदा दे मतलब उस महिमा दे विच हमेशा अगे रहंदे सी, एकदम अटैक होके गुजर गए सी। किसी ने सोचिया तक भी, सोचण तक दा कोई समा नहीं सी कि इन्हां नाल ये हो सकदा है। याद रखो किसी नाल भी कुछ भी हो सकता है, खुदा दी मर्जी दे अनुसार हो सकता है, उस तो उरा परा कुछ भी नहीं हो सकता है। उहदी मर्जी बिना पत्ता भी, ये हर एक नूं पता है। पर याद रखो ये पौलुस इसलिए इस गल नूं कहंदा, हे खुदा दे की कहंदा है, पर तू है परमेश्वर दिया बंदिया, ठीक है। तेनू चाहिदा इन्हां गल्लां नूं छड़ दे और कुछ वो गल्लां मैं जो दस रहा उस दे वल या उन्हां गल्लां दे वल की कर लग्या रह। हालेलुया। क्योंकि ये सब कुछ सदीपक जीवन दे वल ले जाण वालियां गल्लां ने। हालेलुया। हुण दसो ये जरूरी है कि नहीं है? इन्हां गल्लां, ये जिहड़ियां गल्लां दसियां जा रही जिस बारे, जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, ताकि आपां किते होइए, मरने तो बाद किते होइए, खुदा दे सन्मुख या उहदे चरनां दे विच। जिवें प्रार्थना नहीं कीती जांदी, अंतिम अरदास दे विच की कहंदे ने, फलाने नूं की करे, तेरे चरनां दे विच की बख्श, निवास रहन दा तां बख्श, ताकि वो की करे, आराम महसूस करे, आरामदायक जिंदगी होवे। इस कारण कुछ गल्लां नूं कह रहा, की कह रहा है, नेचा दी, बोलो नेचा दी, नेचा दी, मेरे मगर बोलो नेचा दी चंगी लड़ाई लड़। असीं तां लड़दे रहिंदे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਲੜਾਈ ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਉਂ? ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਕਾਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਉੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰੋ? ਲੜੋ। ਕਿਵੇਂ ਲੜੋਗੇ? ਮੱਛੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੈਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਚਲਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਤੈਰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਦੀ ਹੈ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਛੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨੇ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣੋ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜੋ ਫਿਰ। ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ। ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਹਜੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਨ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਐਂ ਠੋਕਦਿਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਐਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਵੇ? ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਮੇਤੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਹਰ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ 6 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਨੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆਈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ 6 ਜਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜੈਰੀਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, 7 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਚੜਾਈ ਕਰ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਲੜਨ और मार खा के वापस आ गए, जो जित नहीं सके। ठीक है, पहले की हो चुके, जित नहीं पाए, मार खा के वापस आ गए। दूसरी बार परमेश्वर खुद ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ। ਹੁਣ ਵਚਨ 16 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। 16 ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਇਉਂ ਨੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਲਗਭਗ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜੀ ਜਾਵੇ, ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ और ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਔਰ ਭੱਜੀ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਡਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ? ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਗਾ ਹਮ ਪੜੀਏ। ਤਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਜਾੜ ਵੱਲ ਇਉਂ ਭੱਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਦੂਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭੱਜੀਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪਏ। ਬਸ ਦੇਖੋ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ
ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਬੋਲੋ ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ 3-4 ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹਾਏ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੋਲੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਈਆ ਟਮਾਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ पाइया आजकल बहुत ज़्यादा है ना खराब हो जाए तुसी की कहोगे वही कहोगे ध्यान मेरा कितने सी नुक्स की होया 80 रुपया का नुक्स होया ठीक है हुण तां कट गया हुण तां किलो 120 रुपया च मिल रहा गल 120 दी नहीं है बल्कि गल वो है लड़ाई दे विच ना बंदा कदे ना कदे कमी रख दिंदा है कमी ना रखिया करो अपने ही कर नूं की ना करिया करो खुला वचन च लिखिया एक घर सी जिहदे विच भूत सी ते परमेश्वर दी कृपा उस उत्ते अजिही होई कि उस दुष्ट आत्मा नूं खुदा दा नाम लेके की कर दिता गया दूर कढ़िया गया हुण कर किवें हो गया बड़ा सोना हो गया जिते शैतानी कम चलदा सी हुण शैतान उत्ते है ही नहीं हुण कर किवें रखना चाहिदा उस कर नूं किवें रखना चाहिदा खुदा दी महिमा खुदा दे कलाम खुदा दी वो गल्लां होवे जेड़ियां गल्लां पौलुस कहंदा की कुछ होवे उहदे विच की कुछ कहंदा सी की कुछ होना जरूरी है उस नूं फड़िया रख ये कर दे विच होवे जे ना होवे ना कर की होवेगा खाली रहेगा और खुला रहेगा और जेड़ी पूत निकली है ना उत्थों और तुहाडे ना हुंदे ठीक है हुण यसु मसीह भी नहीं है तुसी आप भी नहीं है कर किवें है खुला है जे वो पूत इधर दी नंगे कहे हाय ये तो वो कर है जिते असी कर बड़ा सोहना होया पिया ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹੂਗਾ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਦੇ नहीं होना कहंदा कि सत्त और नूं ले आवां ताकि असी कूलर छड्ड के ठंडा पानी पी के की करी चलिए कुछ अजिहा गेम खेड़िए चाहे लूडो हो चाहे वो ताज हो चाहे कुछ मर्जी हो लिखिया है उस कर दा हाल पहला नालों बुरा हाल होवेगा लड़ाई दे विच ना तुसी ये कमी कदे रखिया ना करो कर खुला छड्डिया ना करो खुदा दा नाम लेके उसनो की करया करो बंद रखिया करो नेचा एक वो चीज है सामनी बहुत जरूरी है चंगी लड़ाई दूसरे एक और लड़ाई दे वल चलिए जिस विच लिखिया निकालिए गिनती दी किताब अध्याय 22 गिनती दी किताब अध्याय 22 दे आयत 20 नूं पढ़िए गिनती दी किताब अध्याय 22 दे आयत 20 नूं पढ़िए परमेश्वर बिलियाम कोल रात नूं आया ते ओनू आख्या जे ए मनुख
ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦੋ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਤ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੁਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਓ, ਪਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਨਿਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪਲਾਣਾ ਕੱਸਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਉੱਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਾਹਾਂ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੋਆਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ? ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਉਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਧੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਗਧੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਗਧੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਡਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਰੂਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਗਧੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੂਤ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਗਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਗਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਮੱਝ ਸਾਂਭਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਝ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਸੁਣਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਇਹ
ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਔਰ ਪਾਸੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸੇ? ਖੇਤ ਕੰਨੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੋੜੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਸ ਤੰਗ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਲੇ ਗਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਲਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਪੜੀਏ ਅੱਗੇ। ਜਾਂ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 6 ਨੰਬਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜਿਆ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸੱਟ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਲਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੜਾਈ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਕਿਹਦੇ? ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਸਾਵਾਂ। ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਕਰੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਗਦੀ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਲਿਆਮ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਗਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਿਆਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਬੋਲਦੀ ਸੁਣਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਏ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ? ਇੱਕ ਜੋ ਹਾਂ ਬਰਕਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਇਹ ਬੋਲ ਪਈ। ਔਰ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਗੱਲ ਉਸ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਆ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਕਿ ਹਾਂ, ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਿਆਮ ਨੇ ਗਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟ ਸੁੱਟਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਗਾੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲੋ
ਬੰਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਉਸ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਕੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਾਰੀ ਗਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖਰੀ ਉਹ ਬੋਲ ਪਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਧਿਆਇ 23 ਦੇ 9, 10, 11 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਂਗੇ। 9, 10 ਤੇ 11 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਵੀ ਇसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਅਧਿਆਇ 23 verses 9, 10 and 11। ਤਦ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ ਜੋ ਐਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰੀਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨਾ ਕਰਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਗਭਗ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਸ ਲਗਭਗ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਾਹਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚੱਲੀਏ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿਖੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਖੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇसी अध्याय ਦੇ ਆਖਰੀ 2 ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਆਖਰੀ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। 34-35 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਸਨੇ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਦ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿਲਕੀਆ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁਦਈ ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਂਭ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦ ਰਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ? ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਤੂੰ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜੋ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਲਾ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਅਤੇ ਧਰਮ, ਭਗਤੀ, ਨੇਚਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਧੀਰਜ, ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿ। ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ। ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ? ਨੇਚਾ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ। वो लड़ाई नहीं है जो ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, वो लड़ाई नहीं है जो ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, वो लड़ाई नहीं है जो ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰੇ ਕਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ वो लड़ाई नहीं है। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ वो ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੱਲੇ ਲਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੜਾ ਰਹੋ। ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ, ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਥਿਰ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਬੋਲੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਬੋਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਹੈ? बोलो हालेलुया। सदीपक जीवन नो बोलो की करिए? फड़िए। ऐ फड़ो। की फड़ रखे आप? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਫੜ ਰੱਖੇ ਹੋ? ਆਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਫੜ ਰੱਖੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਫੜ ਰੱਖੇ ਹੋ? ਐ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਫੜ ਬੈਠੇ ਆ? ਪਾਵੇਂ, ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ, ਪਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਹੈ। ਪਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਮਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਿਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੇ ਸਰਵਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ 90 ਟੱਪ ਜਾਏ ਨਾ, 90 ਪਾਸ, 90 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 90 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਔਰ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, है ना? 90 साल वाले लगभग देख लेते हैं ना, किन्ने पीढ़ी तक देख देने जी? 3-4 तो देख ही लेंगे। एक बेटा हो गया, बेटा दा बेटा देखिया, ओदा भी बेटा देखिया, की पता आखिरी ओदा विआह होवे, वो कहूगा तेरा विआह भी देखे मैं। ओहो, कहूगा कमरा खाली करो। अच्छा,
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ, ਕਮਰੇ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ, ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ, ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਧਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਰੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਰੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਚੜਦਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋਵਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ। ਆਖਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਰਵਦਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਰੇ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਤਿਮੋਥੀਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੁਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਦਿਸਦਿਆਂ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਕਰੋ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਚੱਕਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੇਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ, ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦਾ ਲੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਅਗਾਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਭਟਕ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਰਾਹ ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਆइए प्रार्थना करें। आसमानी खुदा, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਦਇਆ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਬਿਲਾਮ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੋਲੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਖੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸਮਰਥੀ ਖਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।